छोटी ई की मतलब छोटी साउंड पैदा सी तार सी र का। इस तरह असी फोनिक्स के हिसाब नाल बच्चों को अपना मुहारनी करा सकते हैं। मुहारनी की गल असी कीती सी कल क का के को ए जो मुहारनी है जो मुहारनी है बच्चे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस नाल वड्डी और छोटी साउंड की जो पछाण हो जाती है और बच्चे उन्होंने पता लग जाता है भी वड्डी साउंड किहड़ी है छोटी साउंड किहड़ी है। तो मेरे ख्याल कुछ हैंग कर रहा है सिस्टम, नॉर्मल चल रहा है। हाँ हुण ठीक है। तो असीं हुण गल करते हैं अगे, इस तो अगे तुरते हैं। कल आप औंकड़ तक आ गए थे, यानी छोटे ऊ की मात्रा जिदा हिंदी छोटे ऊ की मात्रा अखर के थले पैंदी है, इस तरह जो पंजाबी की औंकड़ की मात्रा थले पैंदी है। इस नाल असीं ये भी गल करनी है कि जो छोटी ई की मात्रा जिदा असीं सिहारी की सी, सिहारी बारे कुछ गल्लां दसनियां बाकी ने। कई बारी जो जिदा असीं गुरबाणी च गल करते हैं, एक ओंकार सतनाम मां थले औंकड़ है, ਉਹਦਾ कोई ग्रामेटिकल यानी व्याकरणक रीजन मीनिंग है। अकाल मूरत मूरत विच क्योंकि स्त्रीलिंग है, जो स्त्रीलिंग हो क्रिया हो गुरबाणी विच लास्ट विच सिहारी पैंदी है। अकाल मूरत मूर्ति जो मूरत शब्द है स्त्रीलिंग है, छोटी मात्रा पैंदी है। फिर अगे अकाल मूरत अजूनी वो सिंपल वर्ड है। सैभूं वो थले पहली मात्रा लगी, इस करके मात्रा लोड़ नहीं। गुर प्रसाद वो जो प्रसाद शब्द है सिहारी लगी है। एक शब्द है सत, हिंदी च लिख रहा मैं सत। एक शब्द है काव्य, एक शब्द है आदि। ਇਹ जो शब्द ने पंजाबी विच इन्हां दी साउंड नहीं आती, पंजाबी विच इन्हां शब्दां दी साउंड नहीं आती, परंतु फिर भी असीं सत नूं इस तरह लिखते हैं सतनाम। जो सतनाम ते ता नूं साउंड नहीं है छोटी मात्रा, परंतु फिर भी जिहड़ी सिहारी दी मात्रा पैंदी है क्योंकि ये नियम है। जे काव की गल करते काव्य हिंदी च कहंदे असीं काव कहंदे आ पंजाबी च, ते वावे नूं सिहारी लगदी है, भावें साउंड नहीं है। जे असीं इसनूं कावी रचना नहीं कह सकदे, असीं इसनूं काव्य रचना कहंदे आ, यानी जो पोइट्री है काव्य रचना। फिर आदि शब्द है, हिंदी च आदि बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं आद। आद का मतलब है इत्यादि इत्यादि। ते आद का मतलब है आरंभ भी, आद सच जुगाद सच है भी सच। ते ए जो आद और जुगाद शब्द ने, ए आद और जुगाद शब्द भावें छोटी ई दी साउंड नहीं आ रही, परंतु फिर भी नियमा सिद्धांतों के तौर पर आद सच जुगाद सच, आद और जुगाद उत्ते असीं आदि सच जुगादी सच नहीं पढ़ते। सानूं पता भी उत्थे साउंड साइलेंट है छोटी ई दी मात्रा दी, यह सानूं पहले तो पता होना चाहिए तां जो असीं अपने बच्चे नूं अगे दस सकीए। औंकड़ दी मात्रा कदों आंदी है? जदों औंकड़ पुरखवाचक होवे और एक वचन होवे, पुरखवाचक होवे और एक वचन होवे, उस समय गुरबाणी विच छोटे ऊ दी यानी औंकड़ दी मात्रा अखीर विच लगदी है। एक गल होर दस्सण वाली है भी जदों असीं हिंदी च लिखदे हां, ऐ सिर्फ सिहारी दी गल कर रहे हैं, छोटी ई दी मात्रा गल कर रहे हैं, और जदों ऐ लगदी है पर इहदी साउंड नहीं आंदी। जिवें कि असीं कहंदे हां असीं कहंदे हां हिंदी च शहर, मैं सिर्फ हा बारे गल कर रहे हैं। फिर असीं कहंदे हां कहर, फिर असीं करते हैं पहलवान, फिर असीं गल करते हैं संग्रह। ਇਹ हिंदी के शब्द ने जिन्हां विच असीं देखते हां कि जो हा है ना, हा मुक्त है, हा दे उत्ते कोई मात्रा नहीं। हिंदी की गल कर रहे हैं आपां सर। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, ओहो सॉरी, आप ही बंद हो जाती पता नहीं। इन्हें भी मजा आता है पंगे लैण ते ना, गड़बड़ करन ते। ओके आप गल कर रहे हैं शहर हिंदी च लिखा, मैं कहर हिंदी च लिखा, पहलवान हिंदी च लिखा, संग्रह हिंदी च लिखा। जदों हुण आ रही वीडियो आ रही हुण? नहीं सर। जस्ट a minute.
ओके चरणजीत सिंह जी ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हाँ जी सर, हाँ जी, आवाज भी आ रही है। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਹਾਹੇ ਦੀ ਔਰ ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਹਿਰ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਹੈ ਔਰ ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਧਰ ਵੀ ਹਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਸ਼ਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਕੱਕਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ अगर लिखे पहलवान पहलवान पा मुक्त है हा मुक्त है ला मुक्त है क्योंकि हा मुक्त है और हा तो पहले वाला भी हिंदी च मुक्त है इस करके हाए नु ਅਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗ੍ਰਹ है संग्रह किस तरह लिखांगे सस्से होते हैं अं दी आवाज ऐसी बात गल करांगे अं कदों आंदा बिंदी कदों आंदी है अनुनासिक और अनुस्वार कदों आंदा है ऐसी बात गल करांगे उस संग्रह ह ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੀ ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਚ ਮਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ यानी एकदम पंजाबी मात्रा किवें लगदे ने उस बारे गड़बड़ हो जाती है लो जी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਂਕੜ ਦੀ ਔਂਕੜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਸ ਅਸੀਂ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਊ ਕੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੁਲੈਂਕੜ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਦੁਲੈਂਕੜ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਾ ਲਓ पर किन्नी की चौड़ी पानी और किन्नी के थल्ले पानी है इस नु ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਗੱਗੇ ਥੱਲੇ ਊ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਗੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਤਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਾਊਂਡ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਊ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ इसमें ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਵ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੋਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਛੋਟੇ ਊ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਊੜੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਊੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਵਰ ਹੈ ਊੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਊਠ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਊਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਆ ਊਠ ਊੜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਊਠ ਊੜਾ ਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਆਣਗੀਆਂ ਓੜਾ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਦੋ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਆਨੇ ਆ ਐੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਐੜੇ ਦਾ ਊੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਸਵਰ ਹੈ ਸਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਈੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਈੜੀ ਸਵਰ ਹੈ और ऊड़ा भी स्वर है ऊ भी स्वर है और ई भी स्वर है दोनों ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਯਾਨੀ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਈੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਸੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਰਾਰਾ ਔਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਸੂਰਮਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਪਾਤੀ ਉਹਦਾ मीनिंग ही बदल जाएगा हो गया सुरमा एक है सुरमा एक होता है सूरमा
ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਜਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਸੂਰਮਾ यानी बहादुर। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਸੁਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਰਾਗ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ 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 ਅੰਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸੂਰਮਾ। ਹਾਏ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਏ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪਾਓ ਤੇ ਹੂਟਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਿੰਗ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੂਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕੂੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ खून, खूह, खू यानी वेल, WELL, खुल, खू यानी वेल, और खून, खून पता ही सानू, पर खून ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਖੱਖੇ ਪੈਰੀ ਬਿੰਦੀ खून, खून। ਇਹ खून और खून ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗੂੜਾ, ਗੂੜਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ, ਗੂੜਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹ ਪੈਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੂੜਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਝਟਕਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਹਾ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਪੈਰੀ ਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ ਸਵਰ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਬਾਕੀ 32 ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਾਸਕੀ ਸਵਰ ਨੇ, ਗੰਗਾ, ਯਈਆਂ, ਰਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮਾਮਾ, ਇਹ ਨੱਕ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੂੜਾ, ਭੂ, ਭੂਰ, ਭੂਰਨਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ DEN, ਡਨ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਘੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੂਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਘੂਰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਯਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚੂਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਤ੍ਰੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤ੍ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰੇ ਲੱਗੀ, ਨਾਲ ਮੁੜਕਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੜਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, परंतु जो मुड़का शब्द है बच्चे को पता लगना चाहिए, मुड़का देसी शब्द है, ये देसी शब्द जेडे अपने ने पंजाबी दे शब्द ने, ठीक है। उस बाद ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਲਾ, ਲਾ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਏ ਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐੜੇ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਰਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਏਕਤਾ, ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਏੜੀ, ਏੜੀ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਡੀ। ਏੜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏ ਈੜੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਏੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਏੜੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਸੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ। ਸਾ ਤੇ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਈ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ हे, हेरा फेरी। मैं बोल रहा, बच्चे सुन रहे हैं, उन्होंने मन छप रहे हेरा फेरी।
ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਬੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਆ, ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੇਰਲ, ਖੱਖਾ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਔਰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਸੁਧਾਰ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਣਾ ਔਰ ਅੜਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ मीनिंग कुछ और होता है, खेतीबाड़ी का मतलब कुछ और होता है। इस करके बाड़ी यानी पूछ वाला अड़ा लगाना है, लास्ट वाला सड़क वाला अड़ा लगाना है। इस तरह ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਘੱਗਾ ਸਿਖਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਵਰਗਾ ਘੱਗਾ ਪਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੜਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੜਾ ਲਿਖਣਾ ਗਿਣਤੀ, ਗਣੇਸ਼, ਅੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੜਕ, ਮੈਂ ਅੜਾੜੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਸੜਕ ਅੜਾੜਾ, ਸੜਕ ਅੜਾੜਾ, ਸੜਕ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੋ ਪੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਅੜਾੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੰਬ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਊੜਾ, ਊਠ, ਐੜਾ, ਅਨਾਰ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਚੇਤੇ, ਚੇਤਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਰ। ਬੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਈੜੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕਤਾ ਵਾਲੀ ਏ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੜੇ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਸਾ ਮਾਧੋ, ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨਕ, ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਏ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਐਨਕ, ਐਸਾ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੁਲਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਸਾ। ਸੱਸਾ ਹੈਗਾ ਸੈਰ, ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਰਗਾਹ। ਬੱਚਾ ਗੱਗੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੈਰਗਾਹ। ਉਸ ਹਾਹੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾ ਤੋਂ कैसा, खा तो की बनेगा, खा तो केड़ा शब्द बनेगा खैर, 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 थैंक यू। खैर, गा तो गैर, थोड़ा और बता दी गैरत, और बताओगे तो गैरत मंद बन जाए। बस टिप्पी नहीं सीखी है जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਲਾਈਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਐ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੈਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਰ ਔਰ ਬੈਰ, ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਕਾ, ਕਿੱਕੀ, ਕੁੱਕੂ, ਕਿੱਕ, ਕੋ, ਕੰ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰਤ, ਕੱਗਾ, ਚਾ, ਚੈਨ, ਛਾ ਤੋਂ ਛੈਲ, ਛਬੀਲਾ। ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਲਾ ਔਰ ਦੁਲਾਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੋੜਾ। ਹੋੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਯਾਨੀ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਊੜੇ ਉੱਤੇ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਊੜੇ ਉੱਤੇ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸਗੋਂ ਊੜੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਓਪਰਾ,
ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਓਮ ਜਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਓ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਨੋੜੇ ਵਾਲੀ, परंतु सिंगल मात्रा एड़े ते नहीं पैंदी। जो असी एड़े नूं यानी ओ दी मात्रा पानी है और फिर स्वर है, फिर व्यंजन नहीं है। असी सो आ दी मात्रा पा सकते हैं, साध उत्ते ओ दी मात्रा सोरठ पा सकते हैं, परंतु जो असी ओ दी साउंड ही पैदा करनी है आरंभ दे विच, जो असी कहने रहाओ, असी कहने घ्यो, असी कहने प्यो, फिर सानू मात्रा खोलनी पेगी ओ दी मात्रा। अजकल घ्यो प्यो नूं इस तरह भी लिखते हैं थले अंकड़ ला के, परंतु जो इसी सही साउंड है कि ओ प्यो, जो ओ दी साउंड आएगी सानू ऊड़ा खोलना पेगा। इसका मतलब है जो असी ओ दी शुरुआत विच या विचकार या अखीर विच किते भी स्वर दे तौर ते ओ दी साउंड लैंदे हां ते सानू मात्रा पाउण दी लोड़ नहीं, सानू ऊड़ा ही खोल के ओ दी जिहड़ी है ओ स्वर कढना पेगा। लो जी असी इहनूं मिटाने हां। उस तो बाद है हाँ एड़े नूं ओ दी मात्रा नहीं लगती, मैं दसदा ईड़ी नूं ओ दी मात्रा ले, क्योंकि ओ शब्द स्वर अलग है और ई स्वर शब्द अलग है, अक्षर अलग है, इस करके ई नूं ओ दी मात्रा पै ही नहीं सकदे, विकृत हो जाएगा। फिर असी पाने शब्द सस्सा, सोरठ, सोरठ राग है, गुरबाणी जिसमें सिहारी पाई जाती है क्योंकि ये पुरातन रूप है। सोरठ कहांगे तो इस तरह लिखांगे, गुरबाणी च लिखांगे तो छोटी मात्रा पेगी। उस बाद हाथ है, हाथ बाद है होटल, फिर असं कहांगे बच्चों नूं का तो बनाओ, का तो ओ दी मात्रा बच्चे पा सकते कोई, कोका कोका पा सकते हैं, कोई पा सकते हैं। ओ दी मात्रा को दा शब्द शुरू च भी अखर आ सकता है, विचकार भी आ सकता है ते एंड ते भी आ सकता है। असं बच्चों नूं रंग बिरंगे शब्द बना के उन्हां दी शब्द भंडार विचों कढण दी कोशिश करनी है, तां बच्चे पंजाबी च रुचि लैणगे ते कोका लिख सकते हैं। असीं कोका जगह कोका कोला भी लिख सकते हैं, शब्द वड्डा हो जाएगा, बच्चे नूं मजा आएगा कि ओहदी पसंद दा शब्द है, कोका ते नहीं हैगा पर कोका कोला दी पसंद दा शब्द है। इस करके शब्द ओ चुनिए जो बच्चों दे पसंद दे। बच्चे नूं समोसा नजर आंदा है ते असीं कुछ होर पावांगे, समोसा पावांगे, बच्चे नूं टेस्टी लगेगा ते ओह बच्चा समोसा वधिया लिख सकेगा। समोसा हो गया, बच्चे नूं ओ दी मात्रा ही पता लगी, बच्चे दा पसंद दा शब्द भी बन गया। उस तो बाद असीं लिखदे हां आ का खा, खा नूं ओ दी मात्रा पाइए तो असीं लिखांगे खोट, गा पावांगे गोकल या गोकुल। उस तो बाद शब्द आ जाएगा घा, घोड़ा, गड्डी, नवा शब्द है पर गड्डी अजे नहीं सिखानी क्योंकि असीं अदक नहीं सीखिया जी। इस तो बाद असीं मात्रा सीखते हैं घोड़े तो बाद कनौड़े की मात्रा, बाकी बच्चों को खुद करना होगा। और जो आप जी करना है तो असीं कल ही एक पीडीएफ प्रोवाइड करांगे मैम नरजीत कौर मैम, ते वो तुहानूं प्रोवाइड की जाएगी। साडे कोल जो कायदा है, साडे कोल अपना प्रबंधक कमेटी वाला कायदा, इस बड़े चंगे तरीके नाल इस तो अलावा बड़ी सारी किताबां ने जिहड़ियां बेसिक यानी प्राइमर के रूप च जो बहुत कारगर ने। इस विच एक दमदमी टकसाल का कायदा वो मैं पढ़िया सी, बहुत वधिया कायदा है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बड़ी ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ बड़ी माइन्यूटली उसनूं ਜਿਹੜਾ ना वो कीता गया। बाल बोध नाम है उसका, वो भी ਅਸੀਂ ट्राई कर सकते हैं। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਨੌੜਾ, लास्ट मात्रा साडी 10वीं मात्रा कनौड़ा, मुक्ता कन्ना, आदि मात्रा सिहारी बिहारी, छोटी ई वड्डी, औंकड़ तो लैंकड़, छोटा हो वड्डा हो, लां दुला, ए और ऐ दी मात्रा, घोड़ा और कनौड़ा यानी औ दी मात्रा। एक शब्द है पौड़ी, एक शब्द है पौड़ी, एक है कोली, एक है कौली। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਊੜੇ ਨੂੰ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਕ੍ਰਿਤ ਅੱਖਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਾਲੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਭਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਖੱਟਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਚ ਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਸ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਕਸੈਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਸ ਭੁੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਊੜੇ ਔਰ ਈੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਸ ਘੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੀ ਤੇ ਕੱਸ ਘੁਲ ਜੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐੜਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਖਾ, ਔਖਾ। ਔਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਖਾ। ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਏ ਔਰ ਯੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਖਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸਾ, ਉਲਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੌਖਾ। ਆਏ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ। ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੇ ਕੌਲੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੋਲੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕੌਲੀ, ਕਟੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਖੌੜ। ਖੌੜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕੀੜਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਖੌੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੌੜ ਪੈ ਗਿਆ ਪੇੜ ਵਿੱਚ, ਦਰਖਤ ਵਿੱਚ ਖੌੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਖੌੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਗੱਗਾ। ਗੌਲ ਕੀ ਸ਼ਬਦ, ਗौ ਤੋਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਗੌਣ। ਹਾਂਜੀ ਗੌਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੌਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਰੀਤ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਬਿਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਤ ਜਾਂ ਰਸਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਓਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੌਣ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੌਣ ਬਿਠਾਏ। ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੌਣ, ਯਾਨੀ ਗਾਣ ਬਿਠਾਣਾ, ਤੇ ਗੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਯਾਨੀ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਜੋ ਹੈਡ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੌਣ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੌਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਸ ਅਰਥ ਘਾਹ ਦਾ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਘੌ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਘੌਲ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਘੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਘੋਲ, ਘੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਘੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ, ਛਿੰਝ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਘੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਲਸ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਘੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਘੋਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਚੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਵਲ। ਛੱਛੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਛੌੜ। ਛੌੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੰਧ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਛੌੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਛੌੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਛੌੜ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਛੌੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੌੜ, ਯਾਨੀ ਬੰਧਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਛਾ, ਜਾ, ਜੋ, ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਣਾ। ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜੌਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤਨੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਤੀ ਕਰ, ਉਸ ਸੜ ਜਾਣ, ਸੜ ਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੌਹਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੌਹਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਜੌਹਰ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਝੱਜੇ ਦੀ। ਝੋਕ, ਝੋਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਝੋਕ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਝੋਕ। ਝੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੀਰ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਝੋਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਰਡ ਬਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ। ਮਾਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਗੀ, ਟਿੱਪੀ ਕਿੱਥੇ ਪੈਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਤਰਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨੇ 35 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਅੱਖਰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅੱਖਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਣਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂ ਨੂੰ ਏ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਤੇ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮਾਤਰਾ ਕਹਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। 10 ਲਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਗਾ यानी मात्रा, चेते करने वाली गल है। मात्रावां ने 10, स्वर किन्ने ने, वावल साडे कोल किन्ने ने, कल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ किन्ने वावल्स ने साडे कोल 3 सर। हाँ 3 वावल्स है, ऊड़ा एड़ा और ईड़ी। ध्यान देने जो गल है भी साडे कोल स्वर अक्षर 3 ने परंतु साडे कोल जो स्वर ने वो 10 ने। ठीक है, जिदा हिंदी च ਹੁੰਦੇ ਆ अ आ इ ई उ ऊ ओ औ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ 10 ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਯਾਨੀ ਜੋ स्वर वाले अक्षर ने ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਚੜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੂਪਾਂ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਸਵਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਊੜਾ, छोटे ऊ दी मात्रा, ਵੱਡੇ ऊ दी मात्रा और खोल के ओ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਐੜਾ ਸਿੰਗਲ ਐੜਾ, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਔ ਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਫਿਰ ਸੱਸਾ ਨੇ ਈੜੀ, ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ और ए दी मात्रा। अ आ इ ई उ ऊ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸਵਰ ਨੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਸਵਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਵਰ ਨੇ 10। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ 10 ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਆਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਸਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਸਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ 5, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਵਰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਨਾਸਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਨਾਸਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨੰਗਾ, ਨਈਆ, ਰਾਣਾ, ਨੰਨਾ, ਮਮਾ ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਨੱਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੂੰਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फारसी वाले कितने शब्द ने। ਅਸੀਂ फारसी वाले 5 शब्द इस्तेमाल करते हैं। फारसी वाले शब्द ने सस्से पैर बिंदी, खक्के पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी। फिर ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ और मात्रा कितनियां ने। लगा और मात्रा ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਖਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਲਗਾਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਗਾਖਰ 3 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬਿੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਟਿੱਪੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਅਦਕ। ਅਦਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਔਰ ਪੱਤਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ 3 ਨੇ। ਪੈਰੀ ਰਾ,
ਪੈਰੀ ਹਾ ਔਰ ਪੈਰੀ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੈਰੀ ਅੱਖਰ ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੈਰੀ ਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜੀ एकदम ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀ ਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਪੈਰੀ ਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ 11ਵੀਂ, 11ਵੀਂ, ਇਹ ਪੈਰੀ ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 11ਵੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ 11ਵੀਂ। ਝਟਕਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ? ਝਟਕਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ 11ਵੀਂ, 11ਵੀਂ। ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ 12ਵੀਂ, 12ਵੀਂ। ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਹਾ ਆਏਗਾ ਰਾ ਥਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾ ਥਲੇ ਝਟਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 12ਵੀਂ, 12ਵੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਝਟਕਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, 12ਵੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪੈਰੀ ਆ ਗਿਆ ਹਾ, परंतु कई जगह उल्टा हा पे आंदा बाणी दे अंदर ना, उल्टा हा बाणी दे अंदर, सिर्फ बाणी दे अंदर उल्टा हा पिया है। इथे ओदा मतलब है ऐड़ा। गुरबाणी विच कई थां तुसीं देखोगे इथे लिखिਆ देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, भ्रम की टाटी सगल उडानी। ਇਹ ਵਾਲਾ जो शब्द है ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲਟਾ ਪੈਰੀ ਹਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਪੈਰੀ ਹਾ ਜੋ ਪਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐੜਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ। ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗਮਾਲਾ ਆਂਦੀ, ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਪਾਠੀ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਲਟਾ ਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐੜਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗੀ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੜ, ਪੜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੜ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੜ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੜ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੜ। ਜਦੋਂ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅੜਾ ਥੱਲੇ ਹਾ ਦੀ ਜੋ ਪੈਰੀ ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਰੀ ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਰੀ ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੈਰੀ ਹਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੈਰੀ ਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੋਮਾ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀ ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀ ਵਾਹ ਦੀ। ਪੈਰੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ, ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਐਕਸੈਂਟ ਆਂਦਾ है ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। रोज अमृत वेले पाठ करते हैं पोचे तवै प्रसाद सवैये, तवै नहीं, कई जगह लिखा होता तवै प्रसाद सवैये, परंतु जो असली साउंड है वो है तवै प्रसाद। पैरी रा प्रेम ग्रंथ संग्रह, पैरी हार पढ़ गढ़ चंडीगढ़, स्वै वाह पैरी आएगा तो स्वै जीवनी तवै प्रसाद। ए जो शब्द ने ਇਹ ਪੈਰੀ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਗਾਖਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਖਰ 35 ਨੇ, ਮਿਲਾ ਕੇ 41 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਲਗਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਲਗਾ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਗਾਖਰ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨੇ ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ, ਅਦਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿੰਦੀ है और जो टिप्पी है 4 और 6 का रेशो है भी, 4 नाल ए वाली लगता है लगाखर और 6 नाल ए वाला लगता है। लो जी ਅਸੀਂ शुरू करते हैं लगाखर। पैरी अखर मैं हटा देना,
ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜੋ ਲੈਸਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਦਾ। पहले से लिखते हैं बिंदी किनो किनो लगती है, फिर ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਪੀ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਨੁਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੰਦੀ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੁਕਤਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਕੰਨਾ, ਫਿਰ ਸੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਫਿਰ ਸੀ ਬਿਹਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਔਂਕੜ, ਫਿਰ ਸੀ ਦੁਲੈਂਕੜ, फिर सी ला दुलावा, फिर सी होड़ा कनौड़ा। 10 मात्रा ने 10 मात्रा कितना कितने बिंदी कितने टिप्पी लगती है, गल करते हैं। पहले असं गल कर चुकते हैं मुक्ता की। मुक्ता में हमेशा बिंदी लगेगी, मुक्ता मात्रा तो मुक्त हमेशा बिंदी लगेगी। असं कहते हैं बंदर, पहले तो लग गई, दूजा लिखा सिकंदर, दूजे ते लग गई, हरमंदर तीजे ते लग गई। हुण इत्थे जिथे अंग दी आवाज असीं उदों ही देनी है। बच्चे की करते हैं, बच्चे किते भी विचकार किते भी इधर या उधर खिसका दिंदे हैं। जिस जगह ते अंग दी आवाज रही असीं उसे नूं देनी है, किसे उहदे आंढ गुआंढ नहीं वंडनी। असीं इत्थे लिखदे हां बंदर बंदर, बच्चे जो गलती करते हैं लिखते बनदर मनदर, मंदर बच्चे इतना भी लिखते मनदर, पर साउंड नहीं है। एनू हटा के असी इत्थे लेके जाना है मंदर, एनू हटा के इत्थे लांगे बंदर। इसका मतलब है जो अंग दी साउंड है वो भी मुक्ता ते ओनू फिर लगेगी बिंदी, उस पर करना। ਅਸੀਂ नहीं उल्टा लिख रहे हैं, मैं टिप्पी की गल कर रहा। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सॉरी मेरी आवाज आ रही सारे ਨੂੰ? हेलो हाँ जी सर, आ रही है ना। ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਪੀਕਲ मतलब ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਨਾ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਾਂ मां, मैं मां नू कन्ना पाया दा उत्ते मैं टिप्पी लाती, भलेखा पा के बिहारी हो गई है। इस करके भी कन्ना नू टिप्पी लाया वो बिहारी दा रूप ना बन जावे, वो पंजाबी रवे। इस करके कन्ने नू हमेशा लगदी है बिंदी। असि लिखदे हां इत्थे लिखदे हां कन्ना। इत्थे नजर आ रहा है ना सारे नू? थोड़ा इसनु थोड़ा होर साइड कर देना। कन्ना हमेशा बिंदी लगेगी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ ਬਾਂਦਰ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਂਦਰ। ਬਾਂਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਟਿੱਪੀ, ਤਾਂ ਬੀਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਸਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਂਦਰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਹਾਯੋਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਕੰਨੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸਿਹਾਰੀ। ਸਿਹਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ। हिंदी तो असं बिंदी नहीं पाते, सिहारी नू छोटी मात्रा हमेशा टिप्पी पेगी, अंग की आवाज है हिंदी बिंदी, ठीक है। महेंद्र दूसरा शब्द है, महेंद्र महेंद्र। तीसरा शब्द की आएगी मनजिंदर, मनजिंदर। तीसरे शब्द टिप्पी आ जाएगी। इस तरह जिस छोटी ई की मात्रा ते
अंग की आवाज आएगी फिर असं उससे टिप्पी पावांगे, असं बिंदी नहीं पा सकते क्योंकि नियम है भी हमेशा सिहारी के अंग की आवाज आएगी तो हमेशा टिप्पी पेगी, फिर असं बिहारी पाने, बिहारी ते असं पाने मी, बिहारी बिहारी ते आप पावांगे मी, असं मी इस तरह लिखा, असं नींद लिखा, यह नींद, यह मी, नक नाल साउंड नहीं आ रही, ਅਸੀਂ नींद लिखांगे, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਪਾਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਿੱਪੀ ਪਾਤੀ, ਕੀ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵਿਕਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਰਿਤ ਹੋਇਆ क्योंकि ਅਸੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਪਾਤੀ और ਟਿੱਪੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਦੋ ਪੰਖ ਜੇ ਬਣ ਗਏ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦਰ, ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਆ ਦੀ ਅਨੁਸਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅੰਗ ਦੀ, ਮੰਦਰ, ਬੰਦਰ, ਇੱਕ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਬਾਂਦਰ, ਮਹਾਯੋਗੀ, ਇਹ ਆ ਅਨੁਸਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੰਦੀ लगेगी, क्योंकि ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਿੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਂਕੜ, ਔਂਕੜ, ਜੋ ਔਂਕੜ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਂਕੜ ਚ ਮੁੰਡਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਂਕੜ, ਔਂਕੜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਪਏਗੀ, ਮੁੰਡਾ, ठीक है। उस तो समुंदर, दूसरे शब्द आ जाएगी मुंडा, समुंदर। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਸ ਮੁੰ ਦ ਰ, ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣ ਵਿਛੇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਲਿਖਤਾ, ਸਮੁੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ ਉਚਰਣੰ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਦਇਆ ਕਰਨੰ। ਕਈ ਬੋਲਦੇ ਆ ਦਇਆ ਕਰਨੰਗ, ਦਇਆ ਕਰਨੰਗ, ਦੁਖ ਹਰਣੰਗ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੰ ਦੁਖ ਹਰਣੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਮਸਤਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਮਸਤੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਤੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ। ਇਹ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡਸ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪਕਿਆਈ 'ਚ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਨ ਵਰਡਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਰੀ,
ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੈ ਚੌਂਕੜੀ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ? हाँ जी सर, हाँ जी। है ना? ਬ੍ਰਾਹਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਓ, एक मुंह बंद करके बोलते हैं, ठीक है, और कहते हैं ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਈਨਿਊਟ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੰਪਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਸਤੰ ਨਕਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਛੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਯਤਨ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਫਲ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨੰ, ਫਿਰ ਲੈ ਸੀ ਨਮਸਤੰ। ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੰਗ ਗ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਨਮਸਤੰ ਨਮੋ ਪਰਮਤਤੰ ਅਤਤੰ ਸਰੂਪੇ ਅੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਰ ਹਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਫਿਰ ਦੁਲੈਂਕੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਲੈਂਕੜ ਹੈ, ਉਹਤੇ ਅਨੁਸਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ, ਅਨੁਸਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੂਹ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਲੈਂਕੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੇ ਅਨੁਸਵਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿੱਪੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ ਦੁਲੈਂਕੜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ लगेगी? उस तो अगले जो है ना वो है लाम। लाम लाम का मतलब मैं लिखा गेद। गेद अनुस्वार की आवाज नहीं आ रही, नक तो आवाज नहीं आ रही, ए लिखा गेद। मैं बिंदी वाला बन रहा गेंद। एक जो अगे करांगे हुणी ओ दी मात्रा करांगे, मैं दोबारा समझावांगा। एक साडे को शब्द है गोद, लैप, गोद। बिंदी पा देंगे तो गोंद हो जाएगा। इन्ना फर्क पैंदा है बिंदियां नाल। जदों असीं गोद लिखदे हां नक नाल आवाज नहीं आती, बिंदी टिप्पी नहीं पावांगे। असीं जदों गोंद लिखदे हां फिर सानूं नक नाल आवाज महसूस हो रही है, फिर असीं बिंदी टिप्पी नूं खोजांगे, इत्थे बिंदी पावां कि टिप्पी पावां। लो जी, इस तो बाद गेंद, उस तो बाद किहड़ा शब्द है? हाँ केंद्र। ऐसा लिखाई आ रही है, नजर आ रही है? हाँ हाँ जी। केंद्र। उस तो बाद लिखांगे सतवें, सतवें। जे बिंदी नहीं पावांगे तो गेंद का गेद हो जाएगा, केंद्र का केदर हो जाएगा और सतवें का सतवे, सतवें यानी नक बंद हो जाएगा। जो बंदे नूं जुकाम होंदा है ते फिर बिंदियां टिप्पियां दी आवाज गायब हो जाती है क्योंकि जो नासकी यंत्र ने साडे ਉਹ ਸਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਆਂਚਲਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਸਾਊਂਡ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੱਸੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਮੱਸੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਜੋ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਵੱਵੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਬੋਲਦੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਦੀ ਬੱਖੀ ਵਿੱਚ ਬੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਆਂਚਲਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੱਵੇ ਵਾਲਾ ਬੱਬਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਬੱਬਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਂਚਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਚਲਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਂਚਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੁਲੈਂਕੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਾ ਗੇਨ ਕੇਂਦਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਲਾਈਆਂ, ਦੁਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ, परंतु बैंक तो लिखा ही नहीं, मैं तो बिंदी पाना भूल गया, फिर की बनेगा? बैक, फिर बैक हो जाएगा, है ना। मेरी आवाज आ रही है सारे नु? हाँ जी, हाँ जी सर। चरणजीत कौर जी, हरजस जी, अंजू मैम, माला मैम, आवाज आ रही है जी, नीलम मैम। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੈਕ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਬੈਂਕ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਕ, ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਂਕ, ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ, ठीक है। उस बाद साडे कोल शब्द ने पैंडा, पैंडा का मतलब है राह, सफर, पैंडा का मतलब सफर, जे नहीं होता फिर होगा पैडा। एक शब्द है पैंदा, बहुत शब्द इस्तेमाल बच्चे करते हैं, मैनू की फर्क पैंदा है, मैनू की फर्क पैंदा है, उधर बिंदी भूल गया, फिर हो गया पैदा, मैनू की फर्क पैदा है, मैनू की फर्क पैदा है, पैदा नहीं, असं कहेंगे पैंदा, मैनू की फर्क पैंदा है। ਇੱਥੇ ਨਾਸ की आवाज आ रही है, ਪੈਂਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਤਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਟਿੱਪੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਅੱਖਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ कैंटर, कैंटर शब्द भी है। और केड़ा शब्द है? टैंकर शब्द है, टैंकर है। जब नहीं पावांगा तो टैक हो जाएगा, टैकर हो जाएगा, टैक हो जाएगा, बिंदी वाला टैंकर या टैंक हो जाएगा। उस दुलाइयां तो बाद साडे कोल शब्द है होड़ा, होड़ा भी यानी उन साडी पंजवीं मात्रा है जेडी बिंदी विच आ रही है, होड़ा। असि लिखिया सी नहीं गोद, गोद का मतलब है लै झोली, बिंदी पाई बन गया गोंद, ठीक है। चीज़ां नूं कपड़े कागज नूं चिपकाउण वाला जो वस्तु है गोंद होगी। उस वास्ते लिखते हैं सरों, सरसों नूं कहंदे आ सरों, असीं सरसों ही लिख दिंदे आ, सरसों या सरों, दोनों तरीके नाल लिख सकते हैं आपां सरों। पर सरों विच आवाज झटका पैंदा है, अगले सरों, एक है सरों। जो सरों लिखांगे ना इत्थे हा पेगा सरों, क्योंकि उत्ते हा दी झटका पैंदा है। इस करके उस तो बाद होड़ा, कदों, जदों, जदों नक नाल आवाज आएगी, जे नहीं पाओगे तो कदों जदों हो जाएगा। कदों जदों साउंड नहीं आ रही, अच्छा नहीं लगेगा, कदों जदों बिंदी पानी पेगी। लास्ट साडे कोल कनौड़ा, नजर आ रहा है इधरों? हाँ जी सर। नजर नहीं आ रहा सर, ब्लैक बोर्ड ए वाला नहीं नजर आ रहा है? नहीं सर, हाफ नजर आ रहा। हुण ठीक है? थोड़ा जा सर होर करना पैना, और करना है। हाँ जी सर। ओके, हुण लास्ट है साडे कोल कनौड़ा। औ दी आवाज नाल साडे कोल शब्द है शौक। पंजाबी इंग्लिश का शब्द है शौक, ठीक है।
एक है शौक। जो एक बोले शौक, इंग्लिश का शब्द है, नक नाल नहीं आवाज आई, मैं लिखांगा शौक, नक नाल आवाज आई है, बिंदी पानी पेगी शौक। एक है सौंकण, पति दी विआही होई दूजी पत्नी, पति दी विआही होई दूजी पत्नी, उसनु सौंकण कहंदे हैं। की कहते हैं? सौंकण, नक नाल आवाज आ रही है। किसी कुड़ी नूं बाजार जाण दा बहुत शौक है, मेले जाण दा बहुत शौक है, फिर पंजाबी दे लोग कहते हैं शौंकण मेले दी, पैरी धो के झांजरा पांदी मेल दी जांदी। एक शब्द है मेल दी, जब सप तुरदा नूं मेलना कहंदे हैं। पैरी धो के झांजरा पांदी मेल दी जांदी, शौंकण मेले दी। इत्थे शौंकण है, इत्थे ਅਸੀਂ पैरी भी बिंदी पावांगे छा बनाउण लई, उत्ते भी बिंदी पा दांगे ते बन गए शौंकण। शौक, शौंकण, ਇਹ जो शब्द ने औ दी कनोड़े दी मात्रा है। अगे शब्द है लौंग, लौंग, जिवें लिखांगा लॉग बुक, लॉग बुक ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਂਗ, ਲੌਂਗ ਗਵਾਚਾ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੌਂਗ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ पौड, पौड, ठीक है। पौड का मतलब कई जगह पुरानी किताबों च जो ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੌੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੌਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੌਂਡ, ਕਰੰਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੌਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਮਿਲਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you, thank you, nice of you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, welcome. ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਦਰਜੀਤ ਮੈਮ Okay. ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ। ਤੇ ਓਕੇ ਕੱਲ ਸਰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ एवरीबॉडी।